салом ва хушомадед ба барномаи хабарии радиои озодӣ. Тозаҳои Тоҷикистону ҷаҳонро аз Душанбе ва Прага тақдими шумо мекунем. имрӯз 3 январ дар барнома ин гузоришҳоро дорем. марги як боздоштшуда дар Кӯлоб боиси норозигии пайвандони ӯ шудааст. онҳо аз бурдани ҷасад аз сардхона худдорӣ карданд. китобҳоро зери хок карданду оташ заданд ва дипломро пора карданд. идомаи эътирозҳо алайҳи манъи таҳсили духтарон дар Афғонистон. орзуҳоямро ба оташ намекашам. бояд омилинаш ба оташ кашида шавам. ва паланг рафту харгӯш омад. аз соли харгӯш чӣ интизорот доред ва ин сол барои Тоҷикистон чӣ соле хоҳад буд? харгӯш бошад соли наз аст. харгӯш безарар аст. даҳо сокини Кӯлоб ки иддао доранд як наздикашон дар идораи пулис даргузаштааст, ба нишони эътироз аз бурдани ҷасади ӯ аз сардхона худдорӣ карданд. наздикони Абдуқаҳҳор Розиқов, сокини 37-солаи шаҳри Кӯлоб, мегӯянд маъмурони милиса ӯро шаби 2 январ бо худ бурда субҳ ҷасадашро дар сардхона гузоштаанд. ҳамкорам Мирзонабии Холиқзод бо ҷузъиёти бештар дар робита ба ин қазия дар барнома ҳамроҳи мо аст. Мирзонаби, асли қазия чӣ аст? бибинед Зарангез, мақомоти умури дохилӣ ба таври расмӣ қазияро шарҳ намедиҳад, аммо Сафар Гӯев, тағои Абдуқаҳҳор Розиқов, рӯзи 3 январ дар суҳбат ба Радиои Озодӣ гуфт, дар дасти ӯ изи дастбанд ё доғи наручник дида мешавад ва баданаш пур аз осори шиканҷа аст. як намояндаи шӯъбаи корҳои дохилии Кӯлоб мегӯяд, иддаои шиканҷа шудани Розиқов дуруст нест. вале наздикони ҷавони ҳалокшуда талаб доранд милисаҳое ки шаб ӯро бо худ бурда буданд бояд ҷавоб диҳанд. ва як манбаъ дар ҳамин шӯъбаи кори дохилии Кӯлоб гуфт, Абдуқаҳҳор Розиқов берун аз идораи пулис фавтидааст ва шиканҷа нашудааст. Мирзонаби, сабаб чӣ будааст? милисаҳо чаро ӯро бо худ бурданд? Абдуқаҳҳор Розиқов чанд сол пеш ба гумони муомилоти маводи мухаддир боздошт ва 12 сол зиндонӣ шуда буд. ба қавли наздиконаш муҳлати ҷазояш тамом нашуда, аммо шартан дар озодӣ буд ва ҳар ҳафта дар бораш ба пулис гузориш медод. амакаш Ромиш Розиқов гуфт, маъмурони пулис шаб хонашро кофткоф карду ӯро бо худ бурданд. дар земн дар гузашта низ чанд гумонбар пас аз боздошт аз сӯи маъмурони милиса ва оҷонсии мубориза бо қочоқи маводи мухаддир ҷон бохта буданд. бале, ташаккур. мардуме ки дар назди сардхона ҷамъ шуданд чӣ талаб мекунанд? сабаби гирдомаданашон чӣ будааст? ва мардуме ки ҷамъ шудааст ба эсороти расмӣ бовар надоранд ва тақозо доранд кам масъулони марги Розиқ баш ҷавобгарӣ кашида шаванд. мутаассифона ин ҳодиса ягона нест. марг дар бозошгоҳи Тоҷикистон борҳо ба вуқӯъ пайваст аст. наздикон аз шиканҷа мегӯянд, вале мансабдорон аз сактаи дил ва бемориҳои дигар. аз ҷумла Меҳроҷиддин Гадозода, сокини шаҳри Ваҳдат, моҳи апрели соли 2021 баъди дастгир шуданаш аз сӯи маъмурони милиса ҷон дод. масъулони вазорати корҳои дохилӣ он вақт гуфта буданд ки ӯ ба қасди фирор худро аз ошёнаи севум партофтааст, вале наздиконаш бовар надоранд ва ҷуброни зарари маънавӣ мехоҳанд. ва соли 2018, яъне пештар аз ин, наздикони Абдурасул Назаров, як сокини шаҳри Кӯлоб гуфта буданд ки ҷасади ӯро баъд аз як рӯзи боздошт аз тарафи маъмурони милиса бо осори латтукӯб аз бемористони қарии болои Душанбе гирифтанд. мақомот далели шиканҷа шудани ӯро рад карда гуфтанд Назаров аз сактаи қалбӣ даргузашт. ташаккур. Мирзонабии Холиқзод дар бораи таҷаммӯи 10 нафар дар Кӯлоб дар робита ба марги ҷавони 37-сола тафсилот медод. таъхир дар парвози ҳавопаймоҳо даҳҳо мусофиреро ки бояд шаби 2 ба 3 январ ба Тоҷикистон ё баръакс аз фурудгоҳи Душанбе ба хориҷ парвоз мекарданд, саргардону интизор кард. боду ҳавои номусоид ё туман боис шуд ки чандин ҳавопаймо натавонанд сари вақт мусофирони худро ба Тоҷикистон бирасонанд. бархе аз ҳавопаймоҳо самти парвозро дигар карданд. чанд лаҳза пеш ширкати ҳавопаймоии Somon Air дар хабарномае гуфт, барои бехатарии мусофирон парвозҳои ба нақша гирифта шуда пас аз беҳтар шудани боду ҳаво сурат мегиранд. Алишер Зарифӣ ва Шаҳлои Абдулло ки имрӯз дар фурудгоҳи Душанбе буданд, тафсилоти бештар доранд.
این مسافران منتظر آنند که نشست یا پرواز هواپیما کی صورت میگیرد. با دلیل فرآمدن تومان در فضای شهر دوشنبه چندی از هواپیماها نتوانستند سر وقت در فرودگاه بین‌المللی دوشنبه پایین شوند. چون این وضع باعث شده است که نشست برخی هواپیماها شب 2 به 3 ینور نخست در فرودگاه کولوب و بعداً در دوشنبه صورت بگیرد. اردشیر علیف مسافر خط‌سیری میونخن دوشنبه را بیشتر سطح خدمت رسانی شرکت هواپیمایی نگران نموده است. ما شب فرو آمدیم ساعتای 3 موندیم. ساعت 11 لکه پرواز کردیم. یگان خدمت رسانی از طرف شرکت سومونر به ما داده نشد. ما چند بار زنگ زدیم به هر یک رقمی داده شد. یگان کس وارد نمیشد. میگوید که نماینده شما نیست، همین سبب ما شما رو به یگان جا برده رسانده نمیتوانیم. تیمور بندیشویف مسئول بخش اطلاعات شرکت سومونر گفت این مسئله را میبینند و بعداً شرح خواهند داد. در پاسخ به این پرسش که آیا با دلیل فرآمدن تومان پرواز هواپیماهایشان به تاخیر مانده است، کوتاه پاسخ داد که شاید از همین سبب باشد. در فرودگاه بین‌المللی دوشنبه گفتند وضع از آنها بستگی ندارد و با مساعد شدن هوا الکی پروازها از سر گرفته می شوند. ولی برخی ساکنان که به پیشوازی نزدیکانشان آمدند هنوز منتظر بودند. باید بیاید دوشنبه بیاید. ساعت چند؟ ساعت 10 شب گفتن منوازی. روز شد و خیلی شب اومدیم جدید کریم نشد. سبب دیر شدن این نوابسته به این کارکنای اینجا است. باد هوا که ابرناک بود برای همین سمالات ها تاخیر افتند و همه وقتی که باز میپرسیدیم که کی میشود میگو که همین هوا که نقص شود حتما سمالات ها میاد و شما اعلام میکنیم. تاخیر در پرواز هواپیماها در فرودگاه‌های کشور در گذشته نیز بارها صورت گرفته است که به دنبال سر زدن چنین مشکل شکایت و نگرانی مسافران هم از سطح خدمت رسانی شرکت‌ها صدا داده بود. فعلا یگانه شرکت تاجیکستانی فعال سومونر است که بارها برای مونوپولی بازار مورد انتقاد قرار گرفته است. برنامه را با گزارش‌های دیگر ادامه می‌دهیم. در افغانستان اعتراض‌ها علیه منع تحصیل دختران در مکتب‌های عالی گسترده‌تر می‌شوند. گروهی از دختران به نشان اعتراض به این فرمان طالبان کتاب‌های خود را زیر خاک می‌کنند و برخی هم عکس طالبان و گروه دیگر اسناد دانشگاهی خود را آتش زدند. به اعتراض‌ها علیه منع تحصیل دختران مردان افغان هم پیوستند. گزارش کیومرسیاتو در این باره است. این دانشجوی افغانستانی علیه فرمان طالبان اعتراض دارد. دستور منع تحصیل دختران در مکتب‌های عالی افغانستان باعث به موج اعتراضات در این کشور شده است. زنان و دختران با طرزهای گوناگون مخالفت خود را به این فرمان بیان می‌کنند. برای اینکه بحث آموزش، دانش و تحصیل در افغانستان به تاریخ پیوست، من تمام آرزوهایم را همراه با کتاب‌هایم دفن می‌کنم. دامنه اعتراض دانشجویان گسترده‌تر شده است. آرزوهایم را به آتش نمی‌کشم. باید عاملینش به آتش کشیده شوند. در این میان شماری از استادان و دانشجویان مرد نیز با زنان هم آواز شدند. مثل این استاد دانشگاه که دیپلمش را آتش زد. اگر بعد از این درب مکاتیب و پنتونا باز نشود برای خواهران گرامی ما، من دیگر از رشته تدریس منصرف و رو به شغل دیگری خواهم. این استاد دانشگاه سندهای تحصیلیش را در برنامه زنده تلویزیونی پاره کرد. امروز وقتی خواهرم نخوانه، مادرم نخوانه درس، من درس قبول ندارم. من دروازه پنتون ایستادم، من اینه پاره میکنم، اصلی را پاره میکنم. خاقل مشهد حل لاره فکر پسران دانشجو هم در بعضی از منطقه های کشور در هم‌آوازی با دانشجو دختران صنفخانه و امتحانها را ترک کردند. دانشجویان یک دانشگاه قندهار به پشتیبانی از زنان به خیابان برآمدند و مورد سرکوب نیروهای طالبان قرار گرفتند. در هرات برای پراکنده کردن زنان اعتراضگر آب پاشیدند، اما نه محکومیت و تنقید و نه این اعتراضهای گسترده طالبان را از راه برنگرداند. وزیر تحصیلات عالی طالبان در افغانستان به عملی شدن این تصمیم تاکید دارد. حتی اگر ما را محکوم کنند، با بمب اتمی حمله کنند یا حتی جنگ نو اعلام کنند، ناوابسته از این همه ما قانون‌های شریعتی خود را اجرا خواهیم کرد.
طالبان با بستن دروازه مکتب‌های عالی زنان را از کار در نهادهای غیر دولتی محروم کردند. کاری که به واکنش و محکومیت بین المللی روبرو شد. فعالیت اکثر سازمان‌های بین المللی در این کشور بسته شد و سازمان ملل گفت که این دستور طالبان برای افغانستان پیامدی فاجعه بار خواهد داشت. سال 2023 چه سال خواهد بود؟ از روی تقویم مرجع امسال سال خرگوش است. برخی وابسته بر رفتار و خصوصیت جانوری که به قول صاحب سال است چگونه آمدن آن سال را پیشگویی میکنند. در سال پلنگ که اکنون گذشت تاجیکستان شاهد حوادث زیادی شد. در سال خرگوش ما را چی انتظار است؟ گزارش سرمیناز روح الله و نگاره فضل‌الدین را میبینیم. هر روز جهانگیر با نگاه و بین این جانوران زیبا شام می شود. او 10 سال باز به پرورش خرگوش مشغول است. جانوری زیبایی که تا 8 سال عمر می بیند و خیلی چالاک است. حوله جهانگیر در دهه در کنار شهر دوشنبه جایگیر است و او یک حجره منزل نیم ساخت را برای پرورش این جانوران آماده کرده است. ترسانچک میشه. او خیلی شوستری میشه و حاضر زمستان مثلا علافی قوق میتیم. نانی قوق هم خیلی چیزا. کارم دورم و دیوس بیسن. گرانده نازکانه که جهانگیر میگوید با نزدیک شدن سال نوی میلادی خریداران خرگوش‌های او زیاد شدند. آنها وابسته به سن سال و حجمشان نرخ دارند. بیشتر همه آدم برای بچه‌هاشون میگیرن. مثلا سفیدکاشه برای کودکاشون اینترس نیست. بعد بچه‌ها برای عروساشون میگیرن. این جانوران شاید ندانند که سال 2023 سال آنهاست و از روی تقویم مولجر نوبتشان بعد سال پلنگ تیز دندان می آید. تقویم مولجر را بیشتر در فرهنگ سالشماری مردمان شرق کار میبرند که آن عبارت از 12 سال بوده، هر سال با اسم و خصوصیت طبیعی یک جانور اختصاص یافته است. میان مردم سالشماری مرجع از روی خصوصیت و طبیعت حیوان‌ها به افرادی در همان سال حیوان تولد یافته طالبینی می شود. این اگه تجربه انسانی که نشان داده که اگر همون سال مثلا مار شود سال دشوار است. چون که خیلی مار می‌دونیم که یک خزنده بسیار زهردار است. خیلی اگه خرگوش باشد خرگوش پر سال ناز است. خرگوش بی‌ضرر است. الحمدلله پدر مادرای ما همیشه حواس داشتن که سال خوب در تولد شوند. سال موش باشد اگر هم پسر بچه یا که دختر بچه زیرک می شود، دانو می شود. اصلا یعنی سال خرگوش چی به فکر شما؟ خرگوش هم سال خوبه، سال به فیض انشالله می شود. همین چیز یکم وای دارد وابستگی دارد به خاراکتری آدم. بله. فرزندی من سالش میمون است. از سبب هم در یک جا نمیشیند. باز خود به خود میگوید که سال من میمون است. از همین سبب بسیار شوخ است. اگر با معلوماتی اما نجومشناسان میگویند چنین طالبینی را علم ثابت نکرده است و این عقیده ها زمانی پیدا شدند که هنوز علمی ستاره شناسی وجود نداشت. ضمناً سال خرگوش همان سال است که بنا به باورها هنگام پیدا شدن ضروریت برای دفاع از سلامتی خود و فرزندانش ناترسانه مبارزه میبرد. طبره میگویند پرورش خرگوش آسان نیست چون که آن طاقتی در درون قفس ایستادن را ندارد و بیشتر در آزادی میگردد. پس شما هم در سال خرگوش آزاد باشید و به همه آرزوهای خود برسید. هواداران عزیز رادیوی آزادی. حالا می رویم با یک خبر. 2 فعال مدنی را از بدخشان که در شرایط مرموز دستگیر و پس درهای بسته زندانی شدند از بازداشتگاه پایتخت به محبس نظامش سنگین خوجند بردند. نزدیکان یار از وزیربکف روز 3 انور بر رادیوی آزادی گفتند آنها روز 28 دکبر از دوشنبه به محبس خوجند برده شدند. پایان برنامه اخبار آزادی. تشکر برای همراهی. خبرهای نو و ویدیوهای دیگر را در سامانه و صفحه های رادیوی آزادی در فیسبوک و اینستاگرام، یوتیوب و تلگرام و تیک تاک و ادنکلاسنیکی پیدا کنید. و شما برای رو کامیابی می‌خواهیم. خدا نگهدار.